Hello students, welcome in today's online lecture of Organization of Commerce and Management for 11th standard. Dear students, we have started our fourth lesson, Forms of Business Organization. In this lesson, we are studying different types of business organization which comes under the private sector. Now you know the meaning of private sector. Private sector is an enterprise which are owned and managed by the private entities. It means these business groups may be owned and managed by individual or group of individual, and they are trying to do the production and getting the more and more profit. So in a private sector, earning more profit is the primary objective. Okay, so under this private sector organization, sole trading concern, partnership firm, joint Hindu family business, cooperative society and joint stock company, these are the different forms of business organization. Up till now we have completed sole trading concern. In that we have done the meaning, definition, features, merits and demerits of sole trading concern. Then we have seen the second form of business organization, that is partnership firm. In that also we have done the meaning, definition, features, merits and demerits of partnership firm. Now today we have to start with the next point of partnership firm, and that is types of partners. Before that, I want to just revise the definition of partnership firm. See, partnership is the relation between persons who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all. It means partnership is a form of business organization where minimum 2 and more than 2 persons come together and they try to do the business, and from that their aim is to earn the profit and they are agreed to share their profit and losses as per the terms and condition. Okay, so this is called the partnership firm. Now there are many limitations in the earlier form of business organization, and that is sole trading concern. So the such form business people required where they can reduce these all limitations, and that need gives birth to partnership firm. Now in a partnership firm also we have seen that the partnership is an outcome of agreement. Okay, two or more persons who are conducting partnership business for earning profit, they are doing the agreement that may be oral or in a written form. So it is always advisable that they should always follow the written form of agreement, and that agreement is called as partnership deed. In that partnership deed, all the terms and conditions regarding the business are written. In the partnership firm, all the partners are joint owner. Each partner is a owner of the firm. They are doing the management jointly. Means all partners can participate in the management of the business. Okay. Then partnership firm must undertake the lawful business only. Okay. The partnership should not engage in any business which is forbidden by law.
Then liability of each partner is unlimited, joint and several. Okay, this is the most important feature of the partnership firm. Then in a partnership firm, minimum 2 persons are required to start the firm and maximum partners limit is 50. Okay, so up to the 50, all the other partners or interested people can join the partnership firm. Then in a partnership firm, there is a principal agent relationship. It means that every partner is the joint owner of the business and partners take part in the management of the firm. Thus, every partner assumes two roles in business. The first, to each other within firm, they are acting as principal. While dealing with the outsider, they act as an agent of the firm. Okay, then they cannot transfer their interest, it means their shares, to any other outsider without the prior consent of all other partners in the firm. Then registration of partnership is not mandatory as per the provision of Indian Partnership Act 1932. But in Maharashtra, from April 1985, okay, registration of partnership firm is compulsory as per the state provision. Okay, if partners so desire, they can register their firm with the registrar of firms of their respective states. The firm as well as partners enjoy several benefits after registration of the firm. Okay, then about the sharing of profit and loss ratio. See, they have to decide their own ratio of sharing the profit and loss. The partners agrees to share profit and losses among themselves in certain proportion. Such profit and loss sharing depends upon amount of capital introduced, services offered, goodwill of the partner and other terms of agreement. If in a partnership deed nothing is mentioned, it means all partners are agreed to share profit and losses equally. Okay, so this is about the profit and loss sharing. Then termination of partner. Here a partner may resign on his own by giving notice to other partners in writing. The partners may also be removed from the firm for fraudulent activities which are against the firm. Then about the dissolution, see, the firm can be dissolved at any time if the partners agreed to do so. The partnership firm gets automatically dissolved in case of death, insolvency or insanity of any one of the partners. Okay, then partnership firm automatically gets dissolved when total number of partners in the firm is reduced to one partner. Okay, so all these are the some features of partnership firm. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, हा जो भागीदारी संस्था हा जो व्यवसाय संघटन प्रकार आहे, त्यामध्ये कमीत कमी 2 व्यक्ती एकत्र येणं हे आवश्यक आहे आणि जास्तीत जास्त इथे 50 व्यक्तींची मर्यादाही दिलेली आहे. म्हणजे भागीदारीचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कमीत कमी 2 व जास्तीत जास्त 50 व्यक्ती एकत्र येऊ शकतात आणि ते आपला व्यवसाय पार्टनरशिप फर्म या प्रकाराने ते सुरू करू शकतात. ओके, तर यामधले जे फीचर्स आहेत त्याच्यामध्ये आपण पाहिलेलं आहे की पार्टनरशिप फर्म यामध्ये पार्टनरशिप फर्मचा उदयच किंवा याची सुरुवातच ही भागीदारीचा करार करून झालेला असतो. करार म्हणजे ॲग्रीमेंट. ओके, आणि कमीत कमी 2 किंवा त्याहून अधिक व्यक्ती एकत्र येऊन ते आपापसामध्ये करार करतात, यालाच पार्टनरशिप डीड असं म्हणलेलं आहे. हा जो करार आहे तो तोंडी किंवा लेखी असू शकतो
आणि हे कधी पण चांगलं की लेखी करार असावा. त्या करारामध्ये भागीदारी संस्थेविषयीची सर्व नियम, पार्टनर्सचे आपापसातले जे काही तडजोडी झालेल्या असतील त्या सर्व लेखी स्वरूपामध्ये त्यामध्ये मेन्शन केलेले असतात. त्यामुळे भागीदारीचा हा करार नेहमी लेखी स्वरूपात असणं कधीही चांगलं. ओके. त्यानंतर आपण हेही पाहिलेलं आहे की भागीदारी संस्थेमध्ये सर्वच भागीदार हे मालक असतात. जॉईंट ओनरशिप म्हणजे सर्वच भागीदार हे मालक समजले जातात. जॉईंट मॅनेजमेंट म्हणजे काय, तर सगळे जे पार्टनर्स आहेत ते भागीदारी संस्थेमध्ये ॲक्टिवली पार्टिसिपेट करू शकतात. म्हणजे जो फर्मचा रोजचा व्यवसाय आहे, रोजचं जे काही दैनंदिन काम आहे त्याच्यामध्ये सर्वच भागीदार तेवढ्याच ताकदीने त्याच्यामध्ये सहभागी होऊ शकतात. त्यानंतर भागीदारी ही जी संस्था आहे ती कायदेशीर व्यवसायच करू शकते. ज्या व्यवसायांवर कायद्याने बंदी घातलेली आहे अशा प्रकारचे व्यवसाय भागीदारी संस्थेच्या अंतर्गत करता येत नाही. समजा की स्मगलिंग असेल, ब्लॅक मार्केटिंग असेल किंवा बेकायदेशीर वस्तूंची विक्री करणे, तर अशा प्रकारचा व्यवसाय या व्यवसाय संघटन प्रकारामध्ये करता येत नाही. त्यानंतर भागीदारी संस्थेमध्ये जे सर्व पार्टनर्स आहेत त्यांची जी जबाबदारी आहे ती अनलिमिटेड आहे, सेव्हरल आहे, जॉईंट आहे. तर याचा अर्थ काय, तर अनलिमिटेड याचा अर्थ देअर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द पर्सनल प्रॉपर्टी अँड द बिझनेस प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर. म्हणजे समजा भागीदारी त्या संस्थेला थर्ड पार्टीचे पैसे द्यायचे असतील किंवा कर्ज झालेलं असेल आणि ते त्याची फेड करायची असेल, ते कर्जाची रक्कम द्यायची असेल, तर व्यवसायातली प्रॉपर्टी ही तर वापरली जाते. परंतु समजा अशी परिस्थिती आली की व्यवसायातली प्रॉपर्टी ही कमी पडली आहे, तर अशा वेळी भागीदारांना स्वतःची प्रायव्हेट प्रॉपर्टीसुद्धा विकून थर्ड पार्टीचं लोन हे परतफेड करावी लागते. म्हणजे इथे व्यावसायिक संपत्ती आणि भागीदाराची प्रायव्हेट प्रॉपर्टी याच्यामध्ये कुठलाही फरक हा मानला जात नाही. त्यानंतर जॉईंट आणि सेव्हरल म्हणजे काय, तर एखाद्या भागीदाराने व्यवसायासाठी कर्ज काढलेलं असेल आणि समजा दुर्दैवाने त्या भागीदाराचा मृत्यू झाला असेल, तर उर्वरित पार्टनर्सची ही जबाबदारी असते की त्यांनी जे कर्ज काढलेलं आहे ते त्यांनी फेडावं. तर अशा प्रकारे ती जॉईंट आणि सेव्हरल अशी ही भागीदारी संस्थेमधली सर्व जे भागीदार असतात त्यांची ती जबाबदारी आहे. त्यानंतर प्रत्येक भागीदार हा जेव्हा सगळे पार्टनर्स एकत्र असतात विदिन अ फर्म म्हणजे एकत्र असतात, तेव्हा प्रत्येक पार्टनर हा मालक असतो. समजा ABC असेल तर ABC हे तिघंसुद्धा विदिन फर्म ते एकमेकांसाठी काय असतात, ओनर आणि मालकच असतात. पण जेव्हा थर्ड पार्टीशी त्यांचा संस्थेचा करार करायचा असेल किंवा काही बोलणी करायची असतील व्यवसायाच्या बाबतीमध्ये, तेव्हा समजा Cने जाऊन त्यांच्याशी बोलणी केली, तर C हा त्यावेळी A आणि Bचा एजंट म्हणून काम करतो, त्यांचा रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून काम करतो. म्हणून असं भागीदारी संस्थेमध्ये वैशिष्ट्य आहे की पार्टनर्स हे एकमेकांसाठी मालकसुद्धा आहेत आणि एकमेकांचे ते एजंटसुद्धा आहेत. ते दोन रोलमध्ये काम करतात, ॲज अ प्रिन्सिपल अँड ॲज ॲन एजंट. ओके. त्यानंतर भागीदारी संस्थेमध्ये प्रत्येक जो भागीदार आहे त्याला आपले शेअर्स स्वतःच्या मनाने कधीही विकता येत नाही. त्याला इतर भागीदारांची परवानगीही घ्यावी लागते. त्यानंतर भागीदारी संस्थेचं रजिस्ट्रेशन करणे किंवा नोंदणी करणं हे काही कंपल्सरी आहे असे नाही. परंतु महाराष्ट्र राज्यामध्ये 1985 सालापासून भागीदारी संस्थेची नोंदणी करणं हे मस्ट आहे किंवा ते केलीच पाहिजे, कंपल्सरी आहे. आणि कोणत्याही भागीदारी संस्थेची नोंदणी केल्यानंतर त्याचे बेनिफिट त्या भागीदारांना आणि त्या संस्थेला मिळतातच. म्हणून रजिस्ट्रेशनच्या बाबतीमध्ये असं म्हणू शकतो की भागीदारी संस्थेची नोंदणी करणं हे सक्तीचे नाही, परंतु महाराष्ट्र राज्यामध्ये ते सक्तीचे केलेले आहे. त्यानंतर भागीदारी संस्थेमध्ये व्यवसायामध्ये झालेला नफा हा कशा प्रकारे विभागून घ्यायचा
नफा किंवा तोटा काही असेल तो कसा घ्यायचा हे पार्टनरशिप डीडमध्ये अनेक वेळा मेन्शन केलेले असते बहुतेक ठिकाणी. परंतु जर ते पार्टनरशिप डीडमध्ये लिहिलेले नसेल किंवा नोंदवलेले नसेल तर असं समजले जाते की सर्व पार्टनर्समध्ये नफा किंवा जो काही तोटा असेल तो इक्वली शेअर करायचा. तर हे झालं की प्रॉफिट अँड लॉसेस कसं शेअर केलं जातं. त्यानंतर ट्रान्सफर ऑफ टर्मिनेशन ऑफ पार्टनर. टर्मिनेशन ऑफ पार्टनर म्हणजे काय, तर एखादा पार्टनर जर त्याला भागीदारी संस्था सोडून द्यायची असेल तर तो इतर आपल्या पार्टनर्सला नोटीस देऊन, लिखित स्वरूपात नोटीस देऊन तो ती फर्म सोडू शकतो. किंवा इतर पार्टनर, समजा एखादा पार्टनर त्यांना असं वाटलं की एखादा भागीदार आपल्या संस्थेच्या विरुद्ध चुकीची कामे करत आहे तर अशा भागीदाराला ते काढूसुद्धा शकतात. आता डिझोल्युशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. डिझोल्युशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म म्हणजे काय की सर्वच पार्टनर्स जर ॲग्रीड असतील की फर्म आता डिझॉल्व करायची म्हणजे बंद करायचा व्यवसाय, संपुष्टात आणणे म्हणजे डिझोल्युशन, तर ते सर्व पार्टनर्स एकत्र येऊन तसा निर्णय घेऊन ते करू शकतात. पण एखादी भागीदारी संस्था ॲटोमॅटिकली डिझॉल्व कधी होते, समजा दुर्दैवाने एखाद्या भागीदाराचा मृत्यू झाला असेल किंवा इन्सॉल्वंट झाला असेल, दिवाळखोर झाला असेल किंवा इन्सॅन झाला असेल किंवा एखाद्या पार्टनरचं मानसिक संतुलन बिघडलं असेल तर अशा वेळी ती पार्टनरशिप फर्म आपोआपच डिझॉल्व होते. ओके. आणि ज्यावेळी पार्टनरशिप फर्ममध्ये एकच भागीदार उरतो, एकच व्यक्ती उरतो, त्यावेळीसुद्धा ती पार्टनरशिप फर्म आपोआपच डिझॉल्व होते म्हणजे संपुष्टात येते, त्याचा व्यवसाय हा बंद होतो. तर हे असे काही महत्त्वाचे वैशिष्ट्य या पार्टनरशिप फर्मचे आहेत. आता आपण पुढचा नवीन पॉईंट घेऊया, तो म्हणजे टाईप्स ऑफ पार्टनर. की आपण आतापर्यंत भागीदारी संस्था म्हणजे काय आणि त्याचे वैशिष्ट्य थोडक्यात एकदा रिवाईज केले. आता आपण या पार्टनर्सचे वेगवेगळे प्रकार कोणते आहेत ते पाहूया. नाव सी द डिफरंट टाईप्स ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म. ऑन द स्क्रीन यू कॅन सी द ॲक्टिव्ह पार्टनर, डॉर्मंट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, सिक्रेट पार्टनर, मायनर ॲज पार्टनर, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, सब पार्टनर, then partners with limited liability and quasi partner. So these are the 9 types of partners. See, from exam point of view also these types are very important. The question can be asked, explain the various types of partners, or for the objective question also any type can be asked. So this is very important part of the lesson, that types of partners. Total 9 partners are there. Now we are going to discuss all these partners one by one. Now the first is the active partner. An active partner is one who takes active participation in the day-to-day working of the business. Active partner may act in different capacities such as manager, organizer, advisor and controller of all the affairs of the firm. Active partner contributes to capital, shares profit or loss, has unlimited joint and several liability. See, he is also known as working partner or ordinary partner. This partner may get some extra benefit for his services rendered other than share in the profit. म्हणजे पहिला प्रकार आहे तो ॲक्टिव्ह पार्टनर म्हणजे क्रियाशील पार्टनर. आता नावावरूनच कळतं आपल्याला की हा पार्टनरशिप फर्मचा बिझनेस सांभाळण्यासाठी खूप क्रियाशील असतो. म्हणजे तो स्वतः तिथं काम करत असतो. ओके. तो दैनंदिन कामकाजामध्ये संस्थेच्या तो ॲक्टिवली पार्टिसिपेट होतो म्हणून त्याला ॲक्टिव्ह पार्टनर असे म्हणतात. मे बी तो मॅनेजर म्हणून काम करतो, ऑर्गनायझर असेल, ॲडवायझर असेल, कंट्रोलर असेल. तर अशा वेगवेगळ्या रूपामध्ये तो त्या संस्थेचं काम पाहत असतो. ओके. तर या ॲक्टिव्ह पार्टनरची लायबिलिटीसुद्धा कशी आहे, अनलिमिटेड, जॉईंट अँड सेव्हरल आहे. आणि
तोच दुसऱ्या नावाने सुद्धा ओळखला जातो, तो म्हणजे वर्किंग पार्टनर और ऑर्डिनरी पार्टनर. दिस इज द फर्स्ट टाईप. नाव द सेकंड इज डॉर्मंट पार्टनर. A dormant partner is one who contributes capital, share profits, and contributes to the loss of the business but does not take part in the working of the concern. Okay, dormant partner is also known as sleeping partner, and these partners are liable for the liabilities of the business like other partners. A person may have money to invest, but they may not be able to devote time for the business. Such a person becomes a dormant partner. आता बरोबर ॲक्टिव्ह पार्टनरच्या विरोधी भूमिका इथे या डॉर्मंट पार्टनरची आहे. तर डॉर्मंट पार्टनर म्हणजे कोण? तर असा पार्टनर की जो पार्टनरशिप फर्ममध्ये कॉन्ट्रीब्युशन तर देऊ शकतो, पण त्याच्याकडे वेळ नसतो, त्यामुळे तो रोजच्या दैनंदिन व्यवसायामध्ये त्याची कोणतीच इन्व्हॉल्वमेंट नसते, म्हणून याला स्लीपिंग पार्टनर असे सुद्धा म्हणतात किंवा डॉर्मंट पार्टनर असे सुद्धा म्हणतात. ओके, तर याची सुद्धा लायबिलिटी ही अदर पार्टनरसारखीच असते. नाव द नेक्स्ट इज थर्ड वन, नॉमिनल पार्टनर. A nominal partner is one who only lends his name to the firm. Now what he is giving? Only his name he is giving to the firm. He neither contributes to capital nor share profit of the business. Due to his presence in a firm, the business may get more credit in the market or may promote its sales. A nominal partner is liable to those third parties who give credit to the firm on the assumptions of that person being a partner in the firm. तर नॉमिनल पार्टनर म्हणजे काय? नामधारी भागीदार. नामधारी भागीदार म्हणजे काय की हा असा पार्टनर आहे की जो कॅपिटलसुद्धा इन्व्हेस्ट करत नाही किंवा संस्थेचा जो प्रॉफिट असेल त्याच्यामध्ये सुद्धा तो काहीच शेअरिंग करत नाही, त्याला शेअर त्यातलं मिळत नाही. मग हा पार्टनर काय करतो? तर ह्याचं जे नाव आहे, याचा जो नावाचा नावलौकिक आहे, त्याच्यामुळे या संस्थेची पत मार्केटमध्ये वाढते. ओके, तर जे भागीदार आपलं फक्त नाव देतात संस्थेला, ते भागीदार हे नॉमिनल पार्टनर म्हणून समजले जातात. त्यांना नॉमिनल पार्टनर असे म्हणतात, नामधारी भागीदार. ओके, आणि मग हे जे पार्टनर आहे ते कोणाला लायबल असतात? तर दे आर लायबल टू दोज थर्ड पार्टीज हू गिव्ह क्रेडिट टू द फर्म ऑन द ॲझम्पशन ऑफ दॅट पर्सन्स बीइंग ए पार्टनर इन द फर्म. तर त्यांच्या नावाकडे बघून ज्या संस्थेंनी त्यांना क्रेडिट फॅसिलिटी दिलेली असते त्यांना ते काय असतात? आन्सरेबल असतात, लायबल असतात. So such partners are called as a nominal partner. Now the next is secret partner. Fourth one is secret partner. See on the screen. The partner who is not known to the third parties is termed as secret partner. म्हणजे ज्या पार्टनरविषयी इतर लोकांना काही माहिती नसते परंतु तो पार्टनर असतो संस्थेमध्ये, अशा पार्टनरला सिक्रेट पार्टनर असे म्हणतात. His membership in the firm is kept secret from outsiders. Secret partner contributes to capital, share of profit of the firm, assumes unlimited liability, and he is liable for the losses of the business. He can take part in the working of the business. म्हणजे बाहेरच्या लोकांना त्याच्या अस्तित्वाची कल्पनाही नसते, परंतु हा जो पार्टनर आहे तो भांडवलामध्ये त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन असतं, त्याचप्रमाणे प्रॉफिट शेअरिंगमध्ये तो असतो, त्याचप्रमाणे त्याची लायबिलिटीसुद्धा ही अनलिमिटेड असते, परंतु तो इतरांना माहीत नसतो, म्हणून त्याला सिक्रेट पार्टनर म्हणतात. आणि तो
बिझनेसच्या व्यवस्थापनामध्ये कामकाजामध्ये सुद्धा भाग घेत असतो. ओके. नाव द फिफ्थ वन इज मायनर ॲज पार्टनर. ए मायनर इज अ पर्सन who has not attained, means not completed 18 years of age. So as per the provision of Indian Contract Act 1872, such person is called as a minor. म्हणजे ज्या व्यक्तीने आपल्या वयाची 18 वर्ष पूर्ण केलेली नाहीत अशी व्यक्ती म्हणजे मायनर असते, अज्ञानी असते कायद्याच्या दृष्टीने. Okay, a minor cannot enter into a contract according to the Indian Contract Act because a contract by a minor is void. However, a minor may be admitted for the benefits of an existing partner with the consent of all partners. आता मायनर पार्टनर म्हणजे काय, तर अज्ञानी भागीदार. आता कायद्याच्या दृष्टीने अज्ञानी व्यक्ती कोण आहे, तर ज्या व्यक्तीने आपल्या वयाची 18 वर्ष पूर्ण केलेली नाहीत ती व्यक्ती म्हणजे अज्ञानी पार्टनर आहे. तर कायद्याच्या दृष्टीने अशा व्यक्तीला की जिने आपल्या वयाची 18 वर्ष पूर्ण केलेली नाहीत तिला कुठल्याही प्रकारचा करार हा करता येत नाही. आणि त्यामुळे जर इतर जे अस्तित्वात असलेले इतर जे पार्टनर आहेत त्यांची जर परवानगी असेल अशा व्यक्तीला की जी मायनर आहे तिला पार्टनर म्हणून आपल्या व्यवसायात समाविष्ट करण्याची, तरच ती होऊ शकते, अन्यथा नाही. म्हणजे इतर पार्टनरची कन्सेंट इथं आवश्यक आहे त्या व्यक्तीला ॲज अ पार्टनर म्हणून घेण्यासाठी. ओके. द मायनर इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, but his name in the partnership, property and profits of the firm will be liable for debts of the firm. After attaining 18 years age, he should give public notice about the continuation in the firm. म्हणजे अशा व्यक्तीने जर अशा मायनर पार्टनरला पार्टनरशिप फर्ममध्ये जर इन्क्लूड केलेलं असेल तर अशा व्यक्तीने आपल्या वयाची 18 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर एक पब्लिक नोटीसमध्ये आपण ही फर्म कंटिन्यू करत आहो अशा प्रकारची जाहिरात देणं हे आवश्यक आहे. ओके. नाव द सिक्स्थ वन इज पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली. वेन ए पार्टनर ॲग्रीज टू शेअर ओनली प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म and would not be liable for the losses, he is known as partner in profits only. Such partners share capital of the firm and may not take active participation in the management of the firm. Such partners are liable for all the debts of the firm. आता पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली म्हणजे काय, तर नफ्यातील भागीदार. नफ्यातील भागीदार म्हणजे हे असे भागीदार असतात की जे फक्त संस्थेला नफा झाला की त्याचा हिस्सा त्यांना मिळतो. संस्थेला जर तोटा झाला असेल तर त्या तोट्यामध्ये ते सहभागी होत नाहीत. दे आर नॉट लायबल फॉर इट्स लॉसेस. तर हे भागीदार म्हणून नफ्यातील भागीदार म्हणून ओळखले जातात. हे पार्टनर्स जे असतात ते कॅपिटल शेअरिंगमध्ये कॉन्ट्रीब्युशन देतात, पण ते भागीदारी संस्थेच्या रोजच्या दैनंदिन व्यवहारामध्ये मे बी त्यांचं कसलंही पार्टिसिपेशन नसतं. ओके. परंतु हे जे पार्टनर्स आहेत ते सर्व जे संस्थेची कर्ज आहेत त्याला सुद्धा ते तेवढेच लायबल असतात. नाव द नेक्स्ट वन, सेवन्थ इज सब पार्टनर्स. When a partner agrees to share their own profit derived from the firm with a third person is known as a sub-partner. A sub-partner cannot represent himself as a partner in the original firm. आता सब पार्टनर म्हणजे काय,
म्हणजे एखादा भागीदार आपला नफ्याचा हिस्सा थर्ड पर्सनशी शेअर करतो तेव्हा तो थर्ड पर्सन सब पार्टनर म्हणून ओळखला जातो. ओके, नाव द 8th one इज पार्टनर्स विथ लिमिटेड लायबिलिटी. पार्टनर्स विथ लिमिटेड लायबिलिटी. This type of partner exists in a limited partnership. The liability of the partner is limited to the extent of capital contributed by him in the firm. He is a special partner and generally does not take active part in the working of the firm. आता पार्टनर्स विथ लिमिटेड लायबिलिटी म्हणजे काय, तर यांची जबाबदारी ही व्यवसायातली कशी असते, मर्यादित स्वरूपाची असते. तर मर्यादित स्वरूपाची म्हणजे कुठपर्यंत असते, तर त्यांनी जेवढं कॅपिटल कॉन्ट्रीब्युशन केलेलं आहे तिथपर्यंतच त्यांची व्यवसायातली जबाबदारी ही मर्यादित असते. ओके, आणि हे जे पार्टनर्स आहेत, पार्टनर्स विथ लिमिटेड लायबिलिटी, ते भागीदारी संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजामध्ये म्हणजे रोजचं जे काम असतं त्याच्यामध्ये ॲक्टिवली पार्टिसिपेशन करत नाहीत. नाव द 9th one इज क्वासी पार्टनर. क्वासी पार्टनर इज अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म who retired from the firm but left his capital with the firm. म्हणजे बघा, क्वासी पार्टनर म्हणजे कोणता पार्टनर, तर हा पार्टनर असा आहे की जो भागीदारी संस्थेमधनं रिटायर झालेला आहे परंतु त्याने त्याचं कॅपिटल कॉन्ट्रीब्युशन फर्ममध्ये अजूनही ठेवलेलं आहे, म्हणजे त्याचं भांडवल त्या फर्ममध्ये अजून आहे. क्वासी पार्टनर डज नॉट टेक ॲक्टिव्ह पार्टिसिपेशन इन द फर्म बट शेअर्स प्रॉफिट ऑफ द फर्म. म्हणजे हा जो भागीदार आहे क्वासी पार्टनर, तो दैनंदिन कामकाजामध्ये संस्थेचा भाग घेत नाही, परंतु जर संस्थेला नफा झाला असेल तर त्याच्यामध्ये शेअर हा असतो. Such partner is liable for the debts of the firm. Many times such partners receives certain rate of interest of its capital. म्हणजे जे काही संस्थेची कर्ज आहेत त्यासाठी तो लायबल असतो. आणि बहुतेक ठिकाणी अशा पार्टनरला एका ठराविक रेटने कॅपिटलवरचं इंटरेस्ट, व्याज हे त्याला इन्कम म्हणून मिळत असतं. म्हणजे ज्या पार्टनरला भागीदारी संस्थेमध्ये रोजच्या कामकाजामध्ये पार्टिसिपेशन करायचं नसतं परंतु त्याच्याकडे जर भांडवल असेल तर तो ते भांडवल या संस्थेमध्ये गुंतवतो आणि या भांडवलावरती त्याला ठराविक रेटने इंटरेस्ट म्हणजे व्याज मिळतं आणि ते त्याचं इन्कम असतं. ओके, सो ऑल दीज आर द 9 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. जस्ट टेक द रिकॅप ऑफ ऑल द पार्टनर्स. द फर्स्ट वन इज ॲक्टिव्ह पार्टनर. ॲक्टिव्ह पार्टनर म्हणजे काय, की जो रोजच्या दैनंदिन कामकाजामध्ये सहभागी असतो ॲक्टिवली आणि त्याची लायबिलिटीसुद्धा अनलिमिटेड आहे. डॉर्मंट पार्टनर म्हणजे काय, तर डॉर्मंट पार्टनर असा असतो की जो कॅपिटल कॉन्ट्रीब्युशनमध्ये सहभागी असतो पण त्याच्याकडे वेळ नसतो आणि तो कुठल्याच कामामध्ये ॲक्टिवली पार्टिसिपेट नसतो, म्हणून त्याला स्लीपिंग पार्टनर असं सुद्धा म्हणतात आणि तो पण तेवढाच लायबल आहे. त्यानंतर तिसरा प्रकार आहे तो म्हणजे नॉमिनल पार्टनर. नॉमिनल पार्टनर म्हणजे नामधारी भागीदार. तो आपलं फक्त नाव संस्थेला प्रदान करतो किंवा देतो वापरण्यासाठी. ओके, त्याचं कॅपिटल कॉन्ट्रीब्युशन वगैरे काही नाही किंवा त्याचं प्रॉफिटमध्ये सुद्धा कुठल्याही प्रकारचा शेअर हा नसतो. नामधारी भागीदार असं त्याला म्हणतात. त्यानंतर फोर्थ आहे तो म्हणजे सिक्रेट पार्टनर. सिक्रेट पार्टनर म्हणजे काय, तर पार्टनर म्हणून तो काम करत असतो, रोजच्या ह्याच्यामध्ये तो सहभागी होऊ शकतो, त्याची लायबिलिटीसुद्धा अनलिमिटेड आहे परंतु थर्ड पर्सनला तो माहीत नसतो. द पार्टनर हू इज नॉट नोन टू द थर्ड पार्टी. म्हणजे बाहेरच्या लोकांना तो माहीत नसतो की तो पार्टनर म्हणून त्या संस्थेमध्ये सहभागी आहे, तर अशा पार्टनरला सिक्रेट पार्टनर म्हणतात. ओके, मायनर पार्टनर म्हणजे काय, तर जी व्यक्ती 18 वर्ष वयाच्या आत आहे परंतु इतर पार्टनरच्या संमतीने पार्टनरशिप फर्ममध्ये सहभागी आहे,
तर अशा पार्टनरला मायनर पार्टनर असे म्हणतात. ओके. पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली म्हणजे काय, तर असे पार्टनर की जे फक्त संस्थेला नफा झाला की त्याच्या नफ्यामध्ये ते सहभागी असतात, तोट्यामध्ये सहभागी नसतात. तर अशा पार्टनरला पार्टनर इन प्रॉफिट्स असं म्हणतात. त्यानंतर सब पार्टनर म्हणजे एखाद्या थर्ड पर्सनला प्रॉफिटमधला शेअर देण्यासाठी तयार असतात पार्टनर, तेव्हा त्या व्यक्तीला सब पार्टनर असं म्हणतात. त्यानंतर पार्टनर्स विथ लिमिटेड लायबिलिटी म्हणजे हे असे पार्टनर्स असतात की त्यांनी जेवढं कॉन्ट्रीब्युशन केलेलं आहे कॅपिटलचं तिथपर्यंतच त्यांची जी लायबिलिटी आहे ती मर्यादित स्वरूपाची असते, म्हणून त्यांना पार्टनर्स विथ लिमिटेड लायबिलिटी असं म्हणतात. क्वासी पार्टनर म्हणजे एखादा पार्टनर समजा रिटायर झाला असेल परंतु त्याने आपलं कॅपिटल फॉर्ममध्ये तसंच ठेवलं असेल आणि तो कुठल्याही प्रकारचं रोजच्या दैनंदिन कामकाजामध्ये सहभागी होत नाही, पण त्याचं प्रॉफिटमध्ये शेअर असतो, अशा पार्टनरला क्वासी पार्टनर म्हणतात. ओके. आणि अशा पार्टनरला त्याने जे कॅपिटल कॉन्ट्रीब्युशन केलेलं आहे त्याच्यावरचं ठराविक दराने व्याजसुद्धा मिळतं. ओके. सो दीज आर ऑल द डिफरंट 9 टाईप्स ऑफ partners. All these types are very very important. So again and again you revise it, then you can understand all the types. So this part is very important for the objective question also. Okay. So dear students, thus we have completed this point of types of partner today. In our next lecture we will meet with another new point. Till then, take care, be happy and goodbye. Thank you.